समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आसतु आम मैंने आज गोटे वाक्य पढ़ी आलोचना करवा। एफिसी 2 पर्व आम पढ़ा 13 रु 18 पर्यंत। एफिसी 2 13 रु 18। किंतु पूर्वे दूर रे थिलो जे तुम्भे माने एबे ख्रीष्ट जीशुंक ठारे ताहांक रक्त द्वारा निकटस्थ होइअछ। कारण से तो आमानंकर शांति से शत्रुता स्वरूप मध्यवर्ती विच्छेद प्राचीर भग्न करी उभय को एक करिअछन्ति। पुणे विधि विधान युक्त आज्ञामूलक व्यवस्था को अपना शरीर रे रहित करिअछन्ति। जेपरि से शांति स्थापन करी उभय को अपना ठारे जड़े नूआ लोक स्वरूपे सृष्टि करती। आउ क्रूस द्वारा शत्रुता विनाश करी तो द्वारा उभय को एक शरीर स्वरूप गठन करी ईश्वर सहित मिलित करांती। आउ दूरे थिलो जे तुम्हे माने पुणी निकटरे थिले जे से माने उभयंक निकटरे से आसी शांतिर सुसमाचार प्रचार कले। कारण ताहांक देई आम्भे माने उभय एक आत्मांक द्वारा पितांक निकट को जीवापाई पथ पाइअछु। आमे यही पद आलोचना करिबा जे परमेश्वर केमिति तांकर सुसमाचार कार्य पाउलंक समय करिसंती। आजिर मुख्य टॉपिक हला बा मुख्य प्रसंग होउची जे नूतन सृष्टि। आमे आज नूतन सृष्टि विषय आलोचना करिबा बा न्यू क्रिएशन आमे जोटा कहूचु। अनेक लोक माने नूतन सृष्टि कहिले नूतन नियम को मध्य बुझंती। काहे कि सेइटे जेहेतु नूतन शब्द आसीची एटे भी से नूतन शब्द जेहेतु अछि लोक मानक भितरे गोटे मनोभाव अछि जे नूतन नियम ही प्रकृत रे नूतन सृष्टि बोली। किंतु प्रिय प्रभुंकर दास माने भाई भौणी माने नूतन नियम नूतन सृष्टि नुहे। नूतन नियम भिन्न। कहीं आपण माने जदि जिरिमिय 31:31 जदि देखिबे सेटे नूतन नियम इस्राएल एवं जिहुदा वंश सहित करा जिबा लेखा जाए। एवं नूतन नियम जीशुंकर रक्त द्वारा स्थापित होईची। केमती ना पुरातन नियम मध्य पशुर रक्त रे स्थापित होइतिला। नूतन नियम पशुर रक्त नुहे जीशुंक रक्त द्वारा स्थापित होई अछि। पुरातन नियम रे पशुर रक्त सहित मनुष्यर अनेक कार्य गुड़ाक अच्छी धार्मिक जीवन यापन करने निमंते। ठीक सेमिति नूतन नियम रे मध्य जीशुंकर रक्त सहित मनुष्यर अनेक कार्य अच्छी धार्मिकता करने निमंते बा पाइबा निमंते। किंतु आमे जते बळे नूतन सृष्टि को आसीबा एटा से प्रकार नुहे। एटा भिन्न। आपण माने बाइबल को भलरे पढ़ंतु, बाइबल को बुझंतु। काहे कि बाइबल न बुझिबा द्वारा आमाने बड़ समस्या रे गति करूछु। मु एबे पढ़िबी पुनर्बार कारण किंतु दूर रे थिलो जे तुम्भे माने। देखंतु एठारे किए दूर रे थिला। साधु पाउल कहा को लिखुचंती आमे जानिबार अछि। साधु पाउल से विजाति मानक निकट को लिखुचंती। विजाति कहले जो माने यीशु ख्रीष्ट को जानि नांती से माने बोली कहबाटा भूल। काहे कि विजाति कहले अन्य भाई मानक बुझाए नाही। विजाति कहले जो माने सुनत नुहंती से मानक बुझाए। तेणु पाउल असुनत मानक बा विजाति मानक कहंती बा आमको कहंती कौन बोली कहंती तुम माने दूर रे थिल। आदि पुस्तक 17 पर्व ठारो प्रेरित पर्यंत सेइटे केवल परमेश्वर जिहुदी मानक परे कथावार्ता जिहुदी मानक परे सेवा कार्य करि अछंती। पाउल आसिला परे विजाति मानकर विजाति रूपक सुसमाचार द्वारा लोक माने उद्धार पाउछंती।
ତେଣୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତୁମମାନେ ଦୂରରେ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ନିକଟକୁ ଆସିଛ। କିଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜାତି, ଆମମାନେ। ତାପରେ 14 ପଦ, କାରଣ ସେ ତ ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଆମର ଶାନ୍ତି। କିଏ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି। ସେ ଶତ୍ରୁତା ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ ଶରୀର କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁତା ସ୍ୱରୂପ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା ଲୋପ କଲେ, ଧ୍ୱଂସ କଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଇ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ମଣିଷ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଛି ପାପ, ତାହାକୁ ବୁଝନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଜିସାୟ 58 ପର୍ବ 1-2କୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ଛୋଟ ହୋଇଛି, ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଭାରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିପାରିବେ, ସେମିତି ନାହିଁ, ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କାନ୍ଥ ପରି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଏହି ପଦକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ସେ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ହେଉଛି ମଣିଷର ପାପ, ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି ତାହା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ଏକ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜ୍ଞାମାନେ, ଏମିତି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ପରି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଭିନ୍ନ। କେମିତି ସତ୍ୟତା ଭିନ୍ନ? ମାନେ ଏଇଠି କାହା ସହିତ କାହାର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମଣିଷର ଶତ୍ରୁତା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷର ଶତ୍ରୁତା ଲେଖା ହେଇଛି? ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ତେବେ ପାପ ମଝିରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁତା କାହା ସହିତ କାହାର ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସଜାତିମାନଙ୍କର ବିଜାତି ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜାତିମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ, 10 ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ରୀତିନୀତି ଦେଲେ, କେବଳ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। କାହିଁକି? ମଶା କେବଳ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ଆଣୁଥିଲେ। ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜାତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିହୁଦୀମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଏଇ 10 ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ଭାବରେ କାମ କଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ବିଜାତିମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁନଥିବା ଲୋକେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ହେଉଛି କ'ଣ? ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରୀତିନୀତି। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ଜିହୁଦୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁନଥିବାରୁ ଜିହୁଦୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା। ଏହି ପ୍ରକାର ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇ ରୀତିନୀତି ସଜାତି ବା ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଝିରେ ପ୍ରାଚୀର ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତେଣୁ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମେ ଜହନ 4 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଛୁଆଁଛୁଇଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯାହା ହେଉଛି ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ? ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭଗ୍ନ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ହଟେଇ ଦେଲେ, ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ହଟେଇ ଦେଲେ? ଚିରକାଳ ପାଇଁ କ'ଣ ବନ୍ଦ କଲେ? ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟିଏ ଏକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପଶୁ ବଳି। କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ବଳି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଯେମିତିକି ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରିବା, ଦଶ ମାଂସ ଦେବା,
ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ କଲେ, ଦୂର କଲେ, ୟାର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସେ ବନ୍ଦ କଲେ। এই বিচ্ছেদ প্রাচীর বা এই ব্যবস্থা প্রভু বন্ধ করেদেলে। কেউମାନଙ୍କ ପାଇଁ বন্ধ করেদেলে? জিহুদীମାନଙ୍କ ପାଇଁ বন্ধ করেদেলে। কাହିଁକି? ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଜିହୁଦୀମାନେ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତା ହଟେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହଟେଇ ଦେଇ କ'ଣ କଲେ? ସେ ନିଜ ଉପରକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଲେ। ଜିହୁଦୀମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଜିହୁଦୀମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ବୋଲି ଗଣାଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 15 ପଦ, ପୁଣି ବିଧିବିଧାନ ଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣା ଶରୀରରେ ରହିତ କରିଅଛନ୍ତି। ବିଧିବିଧାନ ଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ନିୟମରେ ଯେଉଁ ବିଧି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେ ଆପଣା ଶରୀରରେ ରହିତ କରିଛନ୍ତି, ଶେଷ କରିଛନ୍ତି, ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଧିବିଧାନ କେଉଁମାନଙ୍କର? ସ୍ୱଜାତିମାନଙ୍କର। ବିଧିବିଧାନ ବିଜାତିମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ତ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱଜାତିମାନଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲେ? ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍, ଯେପରି ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିକି ଉଭୟଙ୍କୁ ଆପଣାଠାରେ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଉଭୟ ବୋଲି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, କିଏ ଏଇଟା? ଉଭୟଙ୍କୁ ଆପଣାଠାରେ ନୂଆ ଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏ ଉଭୟ କିଏ? ଏଠାରେ ସ୍ୱଜାତି ଏବଂ ବିଜାତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଟେଇବା ଦ୍ୱାରା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜ ଉପରକୁ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କାହା ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ? ସ୍ୱଜାତି ବିଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, এই ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଦ୍ୱାରା ସେଟା ହଟେଇ ଦେଇକି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଅର୍ଥ ସ୍ୱଜାତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ନେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ହେବୁ ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଜାତିମାନଙ୍କର ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କା ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏବେ ଯୀଶୁ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଲେ, ଏମାନଙ୍କର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ନେଲେ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବ ନାହିଁ କି? ହେବ। ସେମାନେ ଏକ ମନୋଭାବ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଉଭୟଙ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଜାତି ଆଉ ବିଜାତିକୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆପଣାଠାରେ। ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରେ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ଏଇଟା ଆପଣାଠାରେ, ନିଜ ଠାରେ, ନିଜ ଶରୀରରେ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସ୍ୱଜାତି ଏବଂ ବିଜାତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ କରାଗଲେ। ତେଣୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହାଯାଏ? ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣାଠାରେ, ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଉଭୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। କିଏ କିଏ? ସ୍ୱଜାତି ଏବଂ ବିଜାତି। ସବୁ ସ୍ୱଜାତି ଆସିଲେ ସେମିତି ନାହିଁ, ସବୁ ବିଜାତି ବି ଆସିଲେ ସେମିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଲେ, ସେ ସ୍ୱଜାତିମାନେ ହେଉ ବିଜାତିମାନେ ହେଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂଆ ଲୋକ ହେଲେ, ଅଲଗା ହେଲେ। କେମିତି? ବିଜାତିମାନଙ୍କର ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ। ସ୍ୱଜାତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ, ତାଙ୍କରକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧୌତ କଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହୀନ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତା ଆସିଛି, ସେ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ କରାଗଲେ, ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଏମାନେ ଅନେକ ହେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି, ସେମିତି ନାହିଁ। ସ୍ୱଜାତି ଏବଂ ବିଜାତି ଅନେକ ନ ହୋଇ ଗୋଟେ ଲୋକ, ୱାନ୍ ପର୍ସନ୍, ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟେ, ସେ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେମିତି ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା? ନୂଆ ମଣିଷ ହେଲା। এই ନୂଆ ମଣିଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମୟ ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ବିଜାତି ସ୍ୱଜାତି ଏକ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ନୂଆ ଲୋକ ହେଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ନୂଆ ମଣିଷ, ଇଂଲିଶରେ ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ
ଏଇଟା କନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, କନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଲଗା, ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ, ତ ଏଇଟା ନୂଆ ଲୋକ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଲୋକ ହେଲା, ଆଜିର ଆମର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନୂଆ ଲୋକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଆସିନଥିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟେଇ ନଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଏମାନେ ବିଜାତି, ଏମାନେ ସଜାତି, ଏମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲା। ବିଜାତି ମାନେ କହୁଥିଲେ ଏମାନେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ବୋଲି, ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଏମାନେ ବିଜାତି ବୋଲି। ତେଣୁ ବିଜାତି ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ଯଦି ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାରରେ, ସେମାନେ ସଜାତିମାନଙ୍କର କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଅନୁସରଣ କରିକି ଧାର୍ମିକ ହେବେ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ସୁସମାଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସଜାତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଏମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସୁନତ ବିଧି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ସଜାତିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ। କିଏ? ବିଜାତିମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ସେମାନେ ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେଇଟା ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି? ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପୌଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ତାହା କ'ଣ? ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଠାରେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ବା ସୁନତ ନାହିଁ, ସୁନତ ନାହିଁ। ଦେଖ ଟିକେ ଆମେ ଗାଲାତି 5:6 ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଟିକେ ଗାଲାତି 5:6, ଗାଲାତି 5:6 ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସୁନତ କି ଅସୁନତ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନତ ଅସୁନତ କିଛି ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରେମର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ସୁନତ ଅସୁନତ ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ? ସୁନତ ଅସୁନତ କେବେ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସୁନତ ଅସୁନତ କିଛି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ସୁନତ ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଅସୁନତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅଲଗା ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସୁନତି ମାନେ ବିଜାତି ଠାରୁ ଅଲଗା, ବିଜାତି ଠାରୁ ସୁନତ ଲୋକମାନେ ଅଲଗା, ଏମିତି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୂତନ ଏରା ବା ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଏଇଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଲୋକ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ସୁନତ ଅସୁନତ ଥିଲା, ଲୋକ ସେମିତି ଗଣିତ ହେଉଥିଲେ, ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଭାବରେ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁନତ ଅସୁନତ କିଛି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜାତି ଏବଂ ସଜାତିର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ଘୃଣା ଭାବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ। ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଗୋଟେ ବା ଏକ, ସେଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କେମିତି କୁହାଯିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନତ ଅସୁନତ କେମିତି କୁହାଯିବ? ସେ ତ ଜଣେ ନା, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ନା, ତେଣୁ ସେଇଟା ସୁନତ ଅସୁନତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କହିଲେ ନୂତନ ନିୟମ, ସେମିତି ନାହିଁ। ତା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅଲଗା, ଏଇଟା ଅଲଗା ମନୋଭାବ। ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଜିହୁଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବିଜାତିମାନେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାବରେ ସେମାନେ, ଗୋଟେ ଅଧିକାରରେ ସେମାନେ ଗଠିତ। ସେ ଗାଲାତି 6:15, କାରଣ ସୁନତ କିମ୍ବା ଅସୁନତ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ସାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନତ ଅସୁନତ ଗଣନା କରାଯାଉ ନାହିଁ, ସୁନତ ଅସୁନତ କିଛି ନାହିଁ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ସାର। ଏଇ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ କ'ଣ? ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ନୂତନ ପୃଥିବୀ ହେବ ସେଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ। ଆଉ ବାଇବେଲରେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେଉଁ ଦେଶରେ କିଏ କହିଛି ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କହିଲେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ହେବ ସେଇଟା ବୁଝଉ ନାହିଁ। ଏଠି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। ପୂର୍ବରେ ଏ ପ୍ରକାର ନଥିଲା। ସେଟା ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ, କ୍ଷୁଦ୍ରପଲ ମଣ୍ଡଳୀ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀଟା ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଏଇଟା ନୂଆ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଗଲା ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ। ସୁନତ ସୁନତ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରେ ସୁନତ ଫିଲିଂ ଥିଲା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସୁନତ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। କେବଳ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ସମାଧି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣାଯିବେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ନୂଆ ଅଟେ। ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ଏଇଟା ପୃଥିବୀରେ ରହିବ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ରହୁନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ। ଏହି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ବିଜାତି ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ, ସଜାତି ମୁଁ ସଜାତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆମେ ଏକ, ଆମେ ଅଲଗା। ଏଇଠି କିଛି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ଅଲଗା କିଛି ଫିଲିଂ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଗାଲାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଟିକେ ଗାଲାତି 3:28, ଜିହୁଦୀ କି ଗ୍ରୀକ୍, ଦାସ କି ସ୍ୱାଧୀନ, ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛିର ହିଁ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନେ ଏକ, ୱାନ୍। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସଜାତି, ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ବିଜାତି, ଦାସ ସ୍ୱାଧୀନ, ଜଣେ କିଣା ଯାଇଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ଥିବା ଲୋକ, ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କେଉଁଟେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟେ, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଆତ୍ମିକରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଏକ ହେଇଲେ ବିଜାତି, ସଜାତି, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଏକ ବୋଲି ଗଣାଗଲେ। ଆଉ ସେଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କେମିତି କୁହାଯିବ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଜାତି ଥିଲୁ ସତ କଥା, ସଜାତି ବି ଥିଲା ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଏଇ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏକ କରାଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ କରନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 5:16 ଏବଂ 17, ଅତଏବ ଆଜିଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶରୀର ଅନୁସାରେ କାହାରିକି ଜାଣୁନାହୁଁ। ଯଦ୍ୟପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶରୀର ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଜାଣିଅଛୁ, ତଥାପି ଏବେ ଆଉ ତାହାକୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଶରୀର ଅନୁସାରେ ଆମେ କାହାରିକୁ ଜାଣୁନୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଉଲ? ଶରୀର ଅନୁସାରେ ଆମେ କାହାରିକୁ ଜାଣୁନା ମାନେ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଛୁ, ଏଇଟେ କାହାକୁ ଶରୀର ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରାଯାଏନି। ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଟା ପୁରୁଷ, କିମ୍ବା ଇଏ ବିଜାତି, ଇଏ ସଜାତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଗଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେଟା ନୂଆ ପରା, ସେଟା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପରା, ନୂଆ ନାମ, ନୂଆ ପଦବୀ, ପୁରା ନୂଆ ଏଇଟା। ତେଣୁ ସେଇଠି ଏ ପ୍ରକାର ଗଣନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶରୀର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣୁନୁ ଏ ସଜାତି, ବିଜାତି, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ ଏ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ଅଲଗା ହେଇଛନ୍ତି, ଏକ ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ଶରୀରରେ ଥାଇକି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଜାଣିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ନୂତନ ପରିଚୟ, ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ, ନୂଆ ଲୋକ, ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍। 17 ପଦ, ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିକି ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଭୁଲ ଅଟେ। ତେବେ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି, କେହି ମାନେ କ'ଣ? ସେ ସଜାତି ହେଉ, ବିଜାତି ହେଉ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ପୁରୁଷ ହେଉ, ଯିଏ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ବିଜାତି, ସେ କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ସଜାତି, ସେ କହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ କହିବ ନାହିଁ ପୁରୁଷ। କେଉଁଟେ କହିବ ନାହିଁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ପ୍ରକାର କହିବ ନାହିଁ ସେ। ତେଣୁ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ପୁରାତନ ବିଷୟ କ'ଣ ଲୋପ ପାଇଲା?
ଏଇଟା ବି ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ହଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥଗିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ମାନେ କ'ଣ, ଇଏ ସଜାତି ଇଏ ବିଜାତି, ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଥିଲା, ଆଉ ସଜାତି ଆଉ ବିଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଫାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ବା ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଥିଲା, ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁତା ହେଇଥିଲା, ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇଟା ସେ କହୁଛି, ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। କେବେ? ଏଇଟା ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମାନେ କ'ଣ, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାଟା ଅଲଗା, ଅନୁଗ୍ରହ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାଟା ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ମାନେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅନୁଗ୍ରହ ପରେ ବା ପାଉଲ ଆସିଲା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯିଏ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସୁନତ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏକ। ଦେଖ, ସବୁ ଲୋପ ପାଇଲା, ଆଉ ନୂତନ ସବୁ ହୋଇଅଛି, ନୂଆ ହେଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ନ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନୂତନ ପୃଥିବୀକୁ ଏହା ବୁଝାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ, ଏଇଟା ସେମିତି ନୁହେଁ। ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ କ'ଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝାଏ। ଏଠାରେ ସେଇଟା ଅଲଗା ଅଟେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗର ନାଗରିକ, ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ବିଜାତି ଆଉ ସଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଶତ୍ରୁତା ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବିଜାତି ସଜାତି ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଦେଖ, ସେ ଏଫିସି 2 ଆକା ଆମର ସରି ନାହିଁ, 16 ପଦ। ଆଉ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତା ବିନାଶ କରି ତୋ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଗଠନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରନ୍ତି। କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତାକୁ ସେ ବିନାଶ କଲେ। କାହାର ଶତ୍ରୁତା? ସଜାତି ବିଜାତିର ଶତ୍ରୁତା। ସଜାତି ବିଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, ସେଇଟେ ବିଜାତିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାପ ବହନ କଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ସଜାତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେଇଟେ ସେ ଖଣ୍ଡନ କଲେ, ବଳି କଲେ ଏବଂ ସଜାତି ବିଜାତିକୁ ଏକ କଲେ, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ କ'ଣ କଲେ? ବିନାଶ କରିକି, ଶତ୍ରୁତା ବିନାଶ କରିକି ଉଭୟଙ୍କୁ, ସଜାତି ବିଜାତିକୁ ନିଜଠାରେ ଆପଣାଠାରେ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପ କଲେ। ଆଉ 16 ପଦ ଅନୁସାରେ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଗଠନ କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କଲେ। ଗୋଟେ ଶରୀର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଲଗା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଲଗା। ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ସୁସମାଚାର ମାନେ ରୋମିଠାରୁ ଫିଲିମନର ସୁସମାଚାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କେବଳ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ସଂଯୁକ୍ତ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ନୂଆ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ଗଠନ ହୋଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ଶରୀର କରାହେଇଛି। ସେଇଟା ଶରୀର ଆମର ନାହିଁ, ସେଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର। ସେ ଶରୀରରେ ଆମେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଏବଂ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମାନେ ଚିରକାଳ ବାସ କରିବେ। 17 ପଦ। ଆଉ ଦୂରରେ ଥିଲ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ, ଦୂରରେ ଥିଲ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ, ପୁଣି ନିକଟରେ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦୂରରେ କିଏ ଥିଲେ? ବିଜାତି ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ। ଆଉ ନିକଟରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ନିକଟରେ କିଏ ଥିଲେ? ଜିହୁଦୀମାନେ ଏକା ଥିଲେ, ସୁନତ ବିଧି ଦ୍ୱାରା। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଥିଲେ, ପାଖରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଦୂରରେ ଥିଲ, ସେମାନେ ନିକଟରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆସି ଶାନ୍ତିର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ତୁମେ ଦୂରରେ ଥିଲ, ତୁମ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ପାଖରେ ଥିଲେ ଜିହୁଦୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲା ଏବଂ ସେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ କରାଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ନୂଆ ଲୋକ ହେଲେ। ସେଇଟା ପରିଚୟ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର, ସୁନତ ଅସୁନତ, ସଜାତି ବିଜାତି ନାହିଁ। କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ, କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରକୃତରେ। ତେଣୁ ଦୂରରେ ଥିଲ ବୋଲେ ପାପ କରିକି ଥିବା ବିଷୟ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ହଁ, କେତେ ସେମିତି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୂରରେ ମାନେ କ'ଣ? ସୁନତ ହେଇନଥିବାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବ ଠାରୁ ବିଜାତିମାନେ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ପାଉଲ ଆସିଲା ପରେ ବିଜାତିମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଆଉ ଜିହୁଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିହୁଦୀ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିକି ନୁହେଁ, ନୂଆ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନୂଆ କଲେ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦେଇ ଆମମାନେ ଉଭୟ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ପାଇଅଛୁ। ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଇଅଛୁ।
ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆଜି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଶତକଡ଼ା 99% ଲୋକମାନେ ବାଇବେଲର ବିପରୀତ ବା ଯେଉଁ ଦେଶ ନେଇ କେଉଁ କାଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ପ୍ରଚାର ନ କରି ନିଜକୁ କ'ଣ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, ନିଜେ କେମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ବି କହିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଅନୁସାରେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି? ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ନିଜ ଅନୁସାରେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ବାଇବେଲର ସବୁ ପଦପର୍ବ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏଇ ପଦ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ଏ ପଦ କାହାକୁ କହୁଛି। ଏହି ମନୋଭାବ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ନ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ପଦପର୍ବ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ପ୍ରଚାର ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବେ। ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆଗକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିବାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ। ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳରେ ଏତେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କହିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ।